آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ اورنگ آباد ضلع پریشد کے چاروں ذیلی کمیٹیوں کے صدور انتخابات کے لیے دونوں شیو سینا کے دستبردار ہو جانے کے سبب ضلع پریشد کے چیئرمین انتخابات میں آیا بڑا سیاسی موڑ۔ BJP کو واضح طور پر حاصل ہو گیا یک طرفہ اقتدار۔ حکومت ہند کی صلاحیت ترقی کمیشن اور کرم یوگی بھارت کے تحت تمام سرکاری افسران و ملازمین کو دی جائے گی آن لائن کرم یوگی ٹریننگ، کہا ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے۔ PMY اسکیم کے تحت مستفیدین کو ڈپازٹ کی رقم ادا کرنے میں دی جائے سہولت۔ ضعیف افراد کو اس اسکیم کا فائدہ پہنچانے کے لیے کیے جائیں خصوصی انتظامات۔ اہل درخواست گزاروں کا حکومت و انتظامیہ سے مطالبہ۔ اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شروع کی گئی میرا گاؤں صحت مند گاؤں نامی مہم، متعدی اور غیر متعدی امراض پر قابو پانے 59 مقامی پروگرام پر کیا جائے گا عمل، کہا تعلقہ ہیلتھ آفیسر نے۔ خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد ضلع پریشد کے چاروں ذیلی کمیٹیوں کے صدور کے انتخابات کے لیے آج رائے دہی کا عمل مکمل کیا گیا۔ اس الیکشن میں شیو سینا کے دونوں گروپس کی دستبرداری کے سبب بھارتیہ جنتا پارٹی ضلع پریشد پر یک طرفہ قابض ہو گئی۔ اورنگ آباد ضلع پریشد کے 4 ذیلی کمیٹیوں کے صدور کے انتخابات کے لیے آج رائے دہی کا عمل مکمل کیا جانا تھا۔ اس موقع پر سیاسی مساوات میں بڑی تبدیلی اس وقت دیکھی گئی جب شیو سینا کے دونوں گروپس پیچھے ہٹ گئے، جس کا سیدھا فائدہ BJP کو ملا۔ اس کے نتیجے میں BJP لیڈر ببن راؤ لوٹیکر کی بیٹی میناکشی پوار کو خواتین و اطفال بہبود کمیٹی کی چیئرپرسن منتخب کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ آزاد رکن سچن گراڑ کو بھی تعمیرات عامہ و فائنانس کمیٹی کا چیئرپرسن منتخب کیا گیا، جبکہ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی اجیت پوار گروپ کے بالاجی سونٹکے کو سماجی بہبود کمیٹی کا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے۔ انیتا موٹے کی بھی چیئرپرسن کے طور پر تقرری کی اطلاع ہے۔ ان تمام پیش رفتوں کے بعد ضلع پریشد میں BJP کی گرفت مزید مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ भारतीय जनता पार्टी आणि NCP म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादा गट आमचं अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाच्या वेळेस त्यांच्याबरोबर आणि अपक्षांच्या बरोबर सगळं आम्ही मॅजिक फिगर अक्वायर केली होती आणि त्यामुळे आमचे त्यावेळेसही बिनविरोध निवडून आले होते। आणि आताही आम्ही सभापतीसाठी 4 सभापतींसाठी आमचं NCPचा 1 सभापती आणि भारतीय जनता पार्टीचे 3 सभापती असं आमचं ठरलं होतं आणि त्या ठरलेल्याप्रमाणे आमचा आकडा हा आमच्याकडे होता आणि आम्हाला ना शिवसेनेने कॉन्टॅक्ट केला ना आम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट केलं। त्याच्यामुळे आम्ही आमचे 4 उमेदवार उभे केले, पण मला माहित नाही शिवसेनेने त्यांचे कुठलेही उमेदवार उभे केले नाही। उभाटाने तर मतदान करायचं नाही म्हणून बहिष्कार टाकला होता आणि त्याच्यामुळे आमचे आजही जसं अध्यक्ष उपाध्यक्षाच्या वेळेस आमचे बिनविरोध झाले होते त्याच पद्धतीने आजचे 4 सभापती आमचे बिनविरोध निवडून आलेत। आम्ही सर्व जनतेचे खूप खूप आभारी आहोत की आपण जो विश्वास आज माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर दाखवला आणि त्यामुळे ज्या पद्धतीने आम्हाला भरघोस मताने आणि पूर्ण एक हाती सत्ता दिली त्याबद्दल आम्ही सर्व जनतेचे आभारी आहोत। शहर و اطراف میں آج ہنومان جینتی جوش و خروش سے منائی گئی۔ مندروں میں مذہبی رسومات ادا کی گئیں۔ خلدآباد میں واقع بھدرا ہنومان مندر میں عقیدت مندوں کا دن تمام ہجوم رہا۔ خلدآباد میں واقع شری بھدرا ماروتی دیوستھان میں ہنومان جینتی کے موقع پر عقیدت مندوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی تھی۔ ریاستی وزیر اتل ساوے سمیت دیگر سیاسی قائدین کے ہاتھوں یہاں خصوصی پوجا اور مذہبی رسومات ادا کی گئیں۔ اس موقع پر بھجن کیرتن
اور مہاپرساد کا اہتمام کیا گیا اور ہنومان جینتی جوش و خروش سے منائی گئی۔ علاقے میں انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے سخت سیکیورٹی اور بہتر انتظامات کیے گئے تاکہ عقیدت مندوں کو کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آنے پائے۔ میونسپل ریکارڈ کے مطابق اورنگ آباد شہر میں 3,19,000 مکانات ہیں، جبکہ مالی سال 2025-26 میں صرف 1,42,000 جائیداد مالکان نے ہی پراپرٹی ٹیکس ادا کیا ہے۔ لہٰذا جن مکانات پر اب تک ٹیکس عائد نہیں کیا جا سکا ان کے لیے اپریل سے جون مہینے تک اسیسمنٹ کی کارروائی مکمل کی جائے۔ یہ ہدایت میئر سمیر راجورکر نے متعلقہ انتظامیہ کو دی۔ ناظرین، میونسپل انتظامیہ کو مارچ کے اختتام تک پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 213 کروڑ 93 لاکھ روپیے جبکہ پانی ٹیکس سے 22 کروڑ 80 لاکھ روپیے حاصل ہوئے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر 236 کروڑ 19 لاکھ روپیوں کی آمدنی درج کی گئی ہے، جو اب تک کی تاریخ میں ایک ریکارڈ وصولی ہے۔ اگر جائیداد مالکان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو اس آمدنی میں مزید اضافہ ممکن ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے ریکارڈ کے مطابق شہر میں کل 3,19,000 مکان ہیں، مگر ان میں سے صرف 1,42,975 مکان مالکان نے ہی ٹیکس ادا کیا ہے۔ کئی جائیدادوں کا ٹیکس اسیسمنٹ زیر التوا ہونے کی وجہ سے مکان مالکان نے ٹیکس ادا نہیں کیا، جبکہ کچھ مکان مالکان ایسے بھی ہیں جنہوں نے کبھی ٹیکس ادا ہی نہیں کیا۔ ایسے مالکان کی نشاندہی کر کے زیر التوا اسیسمنٹ کے معاملات کو نمٹانے پر زور دیا جائے گا۔ اپریل، مئی اور جون کے دوران اس مہم پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت افسران کو دی گئی ہے۔ سال 2024-25 میں 1,14,262 جائیداد مالکان نے ٹیکس ادا کیا تھا، جس سے 156 کروڑ روپیے وصول ہوئے تھے۔ سال 2025-26 میں 1,42,975 مکان مالکان نے ٹیکس ادا کیا ہے، جس سے 213 کروڑ روپیے وصول ہوئے ہیں۔ میئر سمیر راجورکر نے کہا کہ اس سال ریکارڈ ٹیکس وصولی ہوئی ہے اور تمام زون دفاتر کے افسران و ملازمین قابل مبارکباد ہیں۔ گزشتہ سال پراپرٹی ٹیکس اور پانی پٹی سے 181.29 کروڑ روپیے حاصل ہوئے تھے، جبکہ اس سال اس میں 55 کروڑ روپیوں کا اضافہ ہو کر 236.19 کروڑ روپیے وصول ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپریل سے جون کے درمیان ان جائیدادوں کی نشاندہی کے لیے خصوصی مہم چلائی جائے گی جن کا ٹیکس اسیسمنٹ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ ریاستی حکومت کی ہدایت پر سادنہ ہفتہ منایا جا رہا ہے، جس کے تحت اورنگ آباد ضلع کے 26,797 سرکاری افسران و ملازمین کو کرم یوگی تربیت دی جائے گی۔ لہٰذا تمام افسران و ملازمین سنجیدگی سے یہ ٹریننگ مکمل کریں۔ اس طرح کی ہدایت ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے دی ہے۔ ریاستی حکومت کے مہاسادھنا ہفتہ اقدام کے تحت تمام سرکاری افسران اور ملازمین کو آن لائن تربیت دی جائے گی۔ اس ضمن میں ضلع کے تمام افسران و ملازمین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اس پروگرام میں شرکت کریں اور اپنی تربیت مکمل کریں۔ یہ اپیل ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے آج کی۔ واضح رہے کہ حکومت ہند کے صلاحیت ترقی کمیشن اور کرم یوگی بھارت کے مشترکہ اشتراک سے 2 سے 8 تاریخ کے درمیان سادھنا ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ اس دوران ریاستی حکومت کے افسران و ملازمین کو IGOT کرم یوگی پلیٹ فارم پر کم از کم 4 گھنٹے کی تربیت دی جائے گی۔ اس تربیتی پروگرام کا آغاز آج ایک ورکشاپ کے ذریعے کیا گیا جو اسمارٹ سٹی ہال میں منعقد ہوا۔ اس میں تمام محکمہ جات کے سربراہان، دفتری سربراہان نیز علاقائی و تحصیل سطح کے افسران نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی۔ محکمہ اطلاعات و ٹیکنالوجی کے کوآرڈینیٹر شرد دیویکر نے مہاسادھنا ہفتہ اور IGOT سسٹم کے رجسٹریشن و مطلوبہ کورسز کے حوالے سے تکنیکی رہنمائی کی۔ ریاستی حکومت نے اس مہم کو مہاسادھنا اقدام کے طور پر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس تربیتی پروگرام کا مقصد سرکاری افسران و ملازمین کو بدلتے ہوئے دور کے چیلنجز کا مؤثر طور پر مقابلہ کرنے کے قابل بنانا ہے۔ اس کے ذریعے انتظامیہ کو مزید متحرک، شفاف اور مؤثر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کے تحت مختلف پریزنٹیشنز، رہنمائی اسٹیشنز اور تربیتی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، جن میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال، ای گورننس نظام، مؤثر ابلاغ کی مہارت
اور دفتری کارکردگی میں بہتری پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ بدلتی ٹیکنالوجی کے پیش نظر افسران و ملازمین کو جدید معلومات اور مہارت فراہم کرنا اس اقدام کا بنیادی مقصد ہے۔ ضلع میں مختلف محکموں کے مجموعی طور پر 26,797 افسران و ملازمین خدمات انجام دے رہے ہیں اور ان سب کی اس تربیتی پروگرام میں شرکت متوقع ہے۔ اس تربیت کے ذریعے انتظامی امور کو مزید آسان، تیز اور شفاف بنایا جا سکے گا اور شہریان کو بروقت اور معیاری خدمات فراہم کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے ہدایت دی ہے کہ تمام افسران و ملازمین اس اہم اقدام میں شرکت کرتے ہوئے مقررہ مدت کے اندر اپنی تربیت مکمل کر لیں۔ کلکٹر میٹنگ۔ جالنہ ضلع و شہر کانگریس کمیٹی نے پارٹی مخالف سرگرمیوں کے سبب کچھ نو منتخبہ نمائندوں کو معطل کر دیا ہے۔ یہ اطلاع پارٹی کے ضلع صدر راجہ بھاؤ دیشمکھ نے دی ہے۔ جالنہ شہر و ضلع کانگریس کمیٹی نے جالنہ میونسپل کارپوریشن میں کانگریس کے منتخبہ نمائندوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں پارٹی سے معطل کر دیا۔ یہ کارروائی پارٹی کے اصول و ضوابط کے مطابق کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ کچھ منتخبہ نمائندوں نے پارٹی ہدایات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مخالف جماعت کی مدد کی، جو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے پارٹی ہائی کمان کو اس کی رپورٹ کی گئی اور ان کی ہدایت پر ان منتخبہ نمائندوں کی معطلی کی گئی ہے۔ پارٹی میں نظم و ضبط برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے اور جو بھی اس کے خلاف جائے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس طرح کا بیان کانگریس پارٹی کے جالنہ ضلع صدر راجہ بھاؤ دیشمکھ نے دیا ہے۔ اصل میں کیا ہم لوگوں کو دباؤ ڈال رہے کہ تم کو ہم نے شروع کیا परवा जालना महानगरपालिकेचे इलेक्शन झाले आणि त्यात आमच्या काँग्रेस पक्षाचे नवीन उमेदवार निवडून आले आणि त्यापैकी आम्ही सर्वांमध्ये फारुक तोंडीवाला म्हणून यांना गटनेते केले आणि ज्यावेळेला 2 मार्च रोजी स्वीकृत सदस्याचा फॉर्म भरायचा होता त्या अगोदर आम्ही त्याला 2 दिवस मीटिंग घेण्यासाठी सातत्यानं त्यांच्या मागे लागलो, पण तो 2 दिवस स्पॉन्डिंग राहिला, फोन बंद करून गायब राहिला। मग नंतर आम्ही आमचे प्रमुख नेत्यांची मीटिंग घेऊ आमच्या पक्षातर्फे कॉप मेंबर म्हणून ज्यांची शिफारस केली त्याचं पत्र गटनेत्याच्या नावाने लिहून त्यांच्यापर्यंत पोस्ट केलं। आमचे शहराध्यक्ष अतिक भाई यांनी आणि बदल चौस हे घेऊन त्यांच्यापर्यंत पोहोचले, त्यांना शोधलं, त्यांना पत्र दिलं आणि सकाळी मी माझ्या लेटर हेडवर ह्याच नावाची शिफारस मी आयुक्ताकडे करतो म्हणून सांगितलं, पण त्यांनी ती शिफारस जिल्हाध्यक्ष म्हणून मी जी केलेली शिफारस ती न तिथं देता त्यांच्या मनाने विनोद रत्न पारखे हे जे भाजपच्या तिकिटावर त्यांनी इलेक्शन लढलं, हारले, ते भाजपमध्ये अशा उमेदवाराचे काही आर्थिक व्यवहार करून आणि काही वरिष्ठ भाजपच्या नेत्याच्या दबावात येऊन त्यांच्याशी गठबंधन करून त्यांनी त्या भाजपच्या उमेदवाराचं नाव तिथं सूचित केलं। त्याच वेळेला आम्ही आयुक्ताकडं त्यांच्या विरुद्ध कंप्लेंटही केली, पण आयुक्तांनी ते आमच्या कंप्लेंटचं दाद दिली नाही। त्यांनी आयुक्ताकडं विभागीय आयुक्ताकडे जाण्याचा आम्हाला निर्देश दिले आणि तो भाजपचा स्वीकृत सदस्य त्यातून झाला। मग आम्ही ह्या सर्व गोष्टीचा रिपोर्ट प्रदेशाध्यक्षांना केला आणि आम्ही सगळं वस्तुनिष्ठ अहवाल प्रदेशला पाठवला आणि त्याची दखल घेऊन प्रदेशाध्यक्षांनी परवा शासकीय विश्रामगृह इथं माजी खासदार परभणीचे तुकारामजी रेंगे पाटील बापू यांना पाठवलं। प्रत्येकांना नोटीस देऊन त्यांना बोलवण्यात आलं, त्यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि त्यातून रेंगे बापूंनी आपला अहवाल काल प्रदेशाध्यक्षाला दिला आणि त्या प्रदेशाध्यक्षांनी त्या अहवालाच्या अनुषंगाने आजची कारवाई केलेली आहे आणि साथीच्या साथी जे नगरसेवक त्या गटामध्ये सामील होते त्यांना निलंबित केलेलं आहे। 9 पैकी 7 निलंबित केले आणि 2 नगरसेवक जे या गटामध्ये नव्हते, ज्यांनी कंप्लेंट करताना आमच्याबरोबर होते आयुक्ताकडे महानगरपालिकेत, त्या दोघांना सोडून हे 7 नगरसेवक निलंबित करण्यात आले।
मराठवाड़ा भर में जारी बेमौसमी बारिश और ज़ालाबारी की वजह से 122 देहातों के 5,409 किसान मुतासिर होने की इत्तला है। मराठवाड़ा भर में जारी बेमौसमी बरसात के सबब मजमूई तौर पर 3,261 हेक्टेयर रकबे पर फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान औरंगाबाद ज़िले में हुआ है, जहां 2,665 हेक्टेयर रकबा मुतासिर हुआ है। कटाई के लिए तैयार फसलें जैसे गेहूं और मकई के साथ साथ संतरा, आम, पपीता और तरबूज के बागात को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। हादसात में जालना ज़िले में 2 अफराद जबकि बीड़ ज़िले में 1 शख्स की मौत की इत्तला है, जबकि 49 मवेशी भी हलाक हुए हैं। फिलहाल नुकसानात का सर्वे जारी है और किसानों के लिए फौरी माली मदद का मतालबा जोर पकड़ता जा रहा है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है और इमदाद के ऐलान का इंतज़ार मुतासिरीन को है। औरंगाबाद ज़िले में जल जीवन मिशन के तहत जारी कामों का ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने जायज़ा लिया और अधूरे मंसूबों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को दी। वाज़ेह है कि औरंगाबाद ज़िले के 1244 देहातों के लिए 1164 स्कीमें मंजूर की गई हैं, जिनमें से 702 मुकम्मल हो चुकी हैं, जबकि मजमूई पेशरफ्त 60% से ज़्यादा हुई है। बाकी कामों के लिए तकरीबन 420 करोड़ रुपयों के फ़ंड की ज़रूरत बताई गई है। गंगापुर, पैठन और वैजापुर तालुकों में काम तसल्ली बख्श है, ताहम दीगर इलाकों में रफ्तार बढ़ाने की हिदायत दी गई हैं। 75 से 99% मुकम्मल स्कीमों को तरजीही बुनियाद पर ख़त्म करने, स्कूलों और आंगनवाड़ियों को नल कनेक्शन देने और ताख़ीर करने वाले ठेकेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए गए हैं। किड्स IT ग्रुप ऑफ स्कूल्स के तहत मोतीवाला नगर इलाके में चलाए जाने वाले स्कूल में तालिबात के लिए अलहदा गर्ल्स विंग कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह रिटायर्ड मेजर सैयदा फिरासत के हाथों अमल में आया। किड्स IT ग्रुप ऑफ स्कूल के तहत मोतीवाला नगर इलाके में चलाए जाने वाले स्कूल में ये तकरीब आज मुनक़िद की गई, जहां स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर इरफान रऊफ़ के हाथों मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। बाद अज़ां मेजर सैयदा फिरासत के हाथों तालिबात के लिए कायम किए गए अलहदा विंग का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर ग्रुप ऑफ स्कूल्स के बानी व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर इरफान रऊफ़ ने बताया कि उनके सभी इदारों में लड़कियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और उनमें तालीम से रग़बत पैदा करने के लिए उन्हें खुसूसी रियायत मुहैया की जाती है। लड़कियों को किड्स IT ग्रुप ऑफ स्कूल्स के तहत चलाए जाने वाले किसी भी इदारे में दाखिला देते वक्त उनसे न तो दाखिला फ़ीस ली जाती है और न ही किसी किस्म का डोनेशन लिया जाता है। इसके अलावा उनकी म्यारी तालीम पर भी ख़ास तवज्जो दी जाती है। इस तकरीब में किड्स IT वर्ल्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स की वाइस चेयरमैन समीना बेगम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिसेस पद्मजा और मिसेस सलमा बानो मेहमानाने एजाज़ी की हैसियत से शरीक थीं। मेहमानों ने तालिबात की रहनुमाई करते हुए उनके लिए अलहदा बिल्डिंग कायम किए जाने पर खुशी व मसरत का इजहार किया और इदारे के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की। And as sir said that there was no need to start separately because we are already having other branches where co-education is allowed. But as he feels that when you are separate, when you are given opportunity, so you grow more. When you are provided with a better space, so then you have a lot of scope to grow. So that's why our management committee has taken the decision to allow you this opportunity so that you can grow and achieve the heights what up till now you had been feeling that you are being bounded. So now you are free to soar high in the skies, as madam told, and the sky is the limit for you now. She has given the example of Kalpana Chawla. So that should be your aim. If you keep your aim high, then it will be easier for you to achieve, because without aim the life is useless. Until and unless you have an aim or an ambition, so then how the animals are living. So we are like animals if you don't have any aim or any ambition. So set your ambition. If you aim for the moon, at least you will land on the stars. So thus this opportunity has been given to you. So I hope and I pray that all of you will try to take as much as participation in this thing, and also you need to inform your relatives and your parents and other girls that this opportunity has been provided to us, and if they are willing, so they can also come and join us. Thank you very much.
मैं सबसे पहले मैं किड्स IT वर्ल्ड के फाउंडर डॉक्टर इरफान रऊफ सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि सर ने मुझे अपने अल्फाज का इजहार करने के लिए स्टेज पर बुलाया है। अब कॉमन आप लोगों को ये बोलना है कि 6th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक की लड़कियों के लिए सेपरेट बिल्डिंग लिया गया है, तो आप जो है तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आइए। बच्चियों का ख़ास तौर से अलहदा सेक्शन रखा जाए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इस किड्स IT वर्ल्ड में जो है बच्चों का अलहदा सेक्शन है और बच्चे पूरे माहौल में अपना तालीम हासिल करें और तालीम हासिल करते हुए अपना बेहतर मुकाम हासिल करें। और बच्चे जो है ख़ास तौर पे लड़कियां फ्री माहौल में तालीम हासिल करें। मेरी ख्वाहिश ये है कि हर बच्ची में नेक ख्वाहिशात और दुआओं के साथ मैं ये कहती हूँ कि मुबारकबाद देती हूँ और स्टाफ को मुबारकबाद देती हूँ कि ये सेक्शन शुरू किया आप लोगों ने। मेरी नेक ख्वाहिशात है कि दुनिया में एक बेहतर से बेहतर मुकाम हासिल कर सके और मैं मैडम फ़िरासत अलीम मैडम का शुक्रिया अदा करती हूँ तहे दिल से। अल्लाह हाफिज़। लेकिन ये एक स्पेशल जो वक्त के हिसाब से जो मुझे लगा है कि एक सेपरेट विंग होना चाहिए। वाई दैट सेपरेट विंग? सेपरेट विंग का मतलब ये नहीं है कि हमको को एजुकेशन को डिस्टर्ब करना है या को एजुकेशन में कोई दिक्कत थी या कोई प्रॉब्लम थी। इसका मेन मकसद ये है कि गर्ल्स जो मैं पिछले 5-6 साल से जो देख रहा हूँ, दे आर आउट शाइनिंग अल्हम्दुलिल्लाह और दे आर परफॉर्मिंग वेल, दे आर ऑन टॉप ऑफ एवरी नॉच। हर फील्ड, हर सेक्टर, हर एग्जामिनेशन, हर फील्ड में दे आर टॉप। तो मुझे लगा कि इनको और थोड़ी सी फ्रीडम और थोड़ा सा केयर और थोड़ा सा उनको पर्सनल अटेंशन दिया जाए अगर, तो शायद और ज़्यादा अच्छे से उनको नर्चर किया जा सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पिछले 2-4 साल से ये सपना देख रहे थे और ये आज हकीकत में बदला है। How are you feeling today to be in an independent school that is only for girls? Very good. Why is this a special girls' school? Do really girls require safety? Why? Do you know the power of a female is that she gives birth to both a male and a female. Hence, you should never differentiate as a weaker gender. I would say it's a woman who gives birth to both a man, boy or a girl. And it is the only power in the universe that can create both genders. Hence, Nari Shakti is the supreme Shakti. If you see, the tolerance that a female has is very rare. The creativity that a female has is again rare. I would request girls, should I speak in English or should I speak in Hindi? So you know, how many of you like mathematics? Very good. I would request the teachers over here to please train the girls in mathematics as well as physics, because over time, if you see tailoring, it requires mathematical measurements. If you see fabrication, it requires mathematics. If you see the air circulation, it requires physics. But to make physics happen, mathematics is the fundamental behind to calculate the RPM. The way we speak, how many of you read surahs and Quran daily, right? So should you practice mathematics formulas. I'm not telling you, just as an advice, even at the age I'm in my 40s, I practice mathematics 1 hour daily at this age. Reason is, if you understand mathematics, you can solve multiple problems. How many of you are sitting on the tiles underneath? So what is the shape of the tile? Or is it a rectangular? Just look down around. So basically, if you see geometry, circumference, perimeter calculation, all these things are applied in real life. And if you see, you are driving on the road, right? If you are going on the one-way road, you are going along with the current. If you are going on a two-way road without a divider, then that is the sum where it comes, you are going upstream and then there is resistance. Teachers, my personal request to you, please put practical examples while teaching them. And the lacuna that I see when I take state level examinations, the imaginary skills to compute is lacking in Aurangabad. It is because हम मैथ्स का हवा बना देते, अरे बाप मैथ्स है, हम मैथ्स को कभी कॉमेडी बनाकर पढ़ाते ही नहीं बच्चों को. How many girls have applied mehendi this Eid on their hand? So all of you know what is a circle, all of you know how to calculate R, all of you know how to make a rectangle. But do you know the formula to derive it? This is basic mathematics. It comes from decorating your house
to solving problems. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर इरफान रूफ किड्स आईटीएल ग्रुप ऑफ स्कूल का फाउंडर चेयरपर्सन। किड्स आईटीएल ग्रुप ऑफ स्कूल ने आज 2 अप्रैल 2026 को एक नया इनिशिएटिव लिया है। ये इनिशिएटिव एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे एजुकेशन के साथ स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोगों ने आज गर्ल्स सेपरेट विंग लॉन्च किया है। मतलब इसके अंदर, इस गर्ल्स विंग्स के अंदर 6ठी से लेकर 10वीं तक के सेपरेट गर्ल्स का सेक्शन रहेगा, जिसमें बेस्ट जो नॉलेज, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किड्स आईटीएल पिछले 24 साल से दे रहा है, वो उसके साथ में एक बेस्ट एनवायरनमेंट और इस क्लास की, इस एज की बच्चों के लिए जो फैसिलिटीज़ और जो उनको जो एक फ्री मूवमेंट के लिए स्कूल में जो चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ों का इसमें ध्यान दिया जाएगा। और ये स्कूल अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा, क्योंकि इसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हम लाने वाले हैं। मे भी इसके अंदर बच्चों के लिए, ख़ासकर बच्चियों के लिए जो फैसिलिटीज़ और जो उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स है और भी बहुत सारे प्लानिंग्स है इसके अंदर, तो ये आज हम लोगों ने लॉन्च किया है। उम्मीद है इसमें औरंगाबाद शहर के सारे पेरेंट्स और बच्चे उसको बहुत अच्छा सपोर्ट करें। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल के थ्रू कि आप अपने बच्चियों को, जहाँ पर आपको बेस्ट नॉलेज, बेस्ट एजुकेशन चाहिए, क्योंकि किड्स आईटीएल तो आप जानते हैं कि पिछले 24 साल से चल रहा है, जहाँ पे बेस्ट उम्दा क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है। अब एक नया जो इनिशिएटिव आज लिया है उसमें है कि गर्ल्स विंग सेपरेटली, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो आप अपने बच्चियों को एजुकेशन देना चाहते हैं और एक अच्छे माहौल में देना चाहते हैं, तो किड्स आईटीएल के मोतीवाला नगर ब्रांच को अगर आप कांटेक्ट करें तो आपका यहाँ बच्चों का एडमिशन हो सकता है। इसमें और सेकेंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको शेयर करूँगा कि किड्स आईटीएल ने हमेशा से बच्चियों के एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन के लिए पहल की है, मोटिवेट की है, आगे स्टेप ली है। और आपको बहुत खुशी से बताऊंगा कि गर्ल्स स्टूडेंट के लिए हमारे पास एक स्कीम भी चलती है, पिछले 3 साल से चल रही है, लाडली बेटी स्कीम। मतलब इस स्कीम के अंदर आपकी बच्चियों को डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, जिसमें कोई उनको एडमिशन या कोई अलग चार्जेस नहीं बनना है, जस्ट मंथली फ़ीस पे करना है। तो ये बेनिफिट भी हर लड़की, हर बच्ची यहाँ से उठा सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से इस गर्ल्स विंग को आगे कामयाबी चलने के लिए, आगे सक्सेसफुल होने के लिए मैं आप लोगों से दुआएं चाहूँगा और इसका मैं आपका सपोर्ट चाहूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। PMY स्कीम के तहत खुरा अंदाजी के ज़रिए जिन दरख्वास्त गुजारों का इंतखाब अमल में आया है, उन्हें डिपॉज़िट की रकम अदा करने में सहूलत फराहम की जाए। ये मतालबा अहल दरख्वास्त गुजार हुकूमत व इंतज़ामिया से करने लगे हैं। प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना के तहत डिपॉज़िट रकम में इंतज़ामिया की जानिब से रियायत दी जाए। साथ ही चूँकि ज़्यादातर मुस्तहिक़ीन बुज़ुर्ग शहरी हैं, इसलिए उन्हें बैंकों से क़र्ज़ नहीं मिल सकता, लिहाजा इस मामले में भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ताउन करे। ये मतालबा मुस्तहिक़ीन ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में बेघर और गरीब शहरियान के लिए रिहायशी मंसूबा नाफिज किया जा रहा है। सुंदरवाड़ी, चिकलठाना, पड़ेगांव, हरसूल, मिटमिटा और दीगर इलाक़ों में इसके लिए चंद दिन कबल खुरानंदाजी भी की गई थी। जब मुंतखबा मुस्तहिक़ीन अपने कागजात की जांच के लिए म्यूनसिपल हेडक्वार्टर के हाउसिंग सेल में पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि स्कीम का फ़ायदा हासिल करने के लिए इब्तदाई तौर पर उन्हें 1 लाख रुपये बतौर डिपॉज़िट जमा करवाना ज़रूरी है, मगर मुस्तहिक़ीन का कहना है कि उनकी मुआशी हालत ऐसी नहीं है कि वो इतनी बड़ी रकम अदा कर सकते हैं, इसलिए इस रकम में उन्हें रियायत दी जाए। इसके अलावा उन लोगों ने ये भी खदशा ज़ाहिर किया है कि 55 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को बैंक उमूमी तौर पर क़र्ज़ फराहम नहीं करते, लिहाजा इस सिलसिले में हुकूमत और इंतज़ामिया उनके लिए खुसूसी केलेले त्यांचं वय जे आहे 60 वर्ष आहे, पण मग त्यांचं लोन नाही होणार बँकेत हे पण 100% सगळ्यांना माहिती आहे। त्या बाबतीत आम्ही काय करायचं? सासूबाईच्या नावाने आम्ही नाही सर, आम्ही बँकेत ऑलरेडी विचारून आलेलो आहे, तर बँकेत 60 हेच करत नाही, एक्सेप्टच करत नाही, गॅरंटी घेत नाही ना सर बँक। त्या बाबतीत माझं नाव सोनिया मोरे आहे। काय मागणी 25 पर्यंत करू शकतो, 25,000 तुमचं नाव, तुमचा नंबर कुठे लागलेला आहे? तुमचा नंबर लागला का? कुठे लागला? चौकशीला आले होते तर ते म्हणते का पैसे भरणं पडेल 1 लाख रुपये। मग याची कल्पना नव्हती की तुम्हाला 1 लाख रुपये डिपॉझिट भरावं लागेल म्हणून?
फ्री म्हणे सरकारचं तिथे गेल्यावर हप्ते भरले म्हणे. हां हां. आणि आता म्हणजे 1 लाख रुपये भरले. फ्री कोणी सांगितलं तुम्हाला? तसं पहिलं म्हणे प्रधानमंत्री योजना म्हणे हे. हम्म. तर म्हणे आता तुम्ही गरिबासाठी मागे स्वर्ग आहे मागे स्वर्ग आहे. तर मग आता आम्ही भरला ते फॉर्म 10 वर्ष पूर्वी भरला. आणि आता म्हणतात 1 लाख रुपये कुठून भरायचे. आता आमच्या जवळ तर नाही, माती काम करते मी. आता कुठून भरायचे. आता जर 1 लाख रुपये नाही म्हणलं तर मग आम्हाला घर नाही येणार. हा किराणा राहते माझं 2-3 पसारा फेकून द्यायला घर मालकांना. मग आता हे काय करायचं नाही. तुमचं काय म्हणणं आहे? तुम्ही किती पैसे भरू शकता? आम्ही तिथं राहायला सुरुवातीला 10,000 रुपये कोण चुकून काढून मी भरेल. पण 1 लाख रुपये माझे हातपात नाही भरायची. मग तुम्ही सरकारला ठरवायचं काय करायचं काय नाही. आम्ही तिथं गेल्यावर हप्ता कसा बी भरू, पोटाला कमी करू खायचं, पण ते आम्ही हप्ता भरू आलो. पण आता सध्याला नाही. तुमचं नाव? माझं नाव परेकाबाई बाबा नावड. हां. तुमचा कुठं नंबर लागलेला आहे? सुंदरवाडी. आता सरकारने काय केलं 1 लाख रुपये डिपॉझिट भरा. आता 1 लाख म्हणजे माझ्याकडे 1 रुपया सुद्धा नाही. मग ती डिपॉझिट एवढी भरायची कशी. नाही भरलं तर माझं घर कॅन्सल. मी जवळजवळ 35 वर्षापासून किरायने राहतो. जास्त मला कळतं. याच्याबद्दल सरकारने काही अमाऊंट जे टाकून 1 लाखाची जी अमाऊंट आहे 25,000 20,000. तुम्ही महानगरपालिका आयुक्ताला या संदर्भात विचारणार आहे? आयुक्ताला हे करावं. कमी अमाऊंट करायला पाहिजे. आणि जे काही समजा 50च्या वरती बँक लोन देत नाही. 50 जे वय झाले त्याच्यावरती पण लोन देत नाही. मग जर देत नाही तर जे अर्जाचे आहे सर्वांनी आधार कार्डवर पाहून वयानुसारचा अर्ज भरलेले. मग त्याच्यावर तुम्ही आपलं आयुक्तांनी पाहूनच हे करायला पाहिजे होतं ना. ते अर्ज कॅन्सल करायला पाहिजे होते. 50च्या आतमध्ये द्यायला पाहिजे होतं. मग तुम्ही 60 असो 75 असो यायचे अर्ज स्वीकृत कसं हे करेल असं माझं म्हणणं. तुम्हाला भरपूर जण ज्येष्ठ नागरिक मला भेटले ना. आता तुम्ही बँकेत चौकशी केली? हो चौकशी केली. भरपूर जणांनी मला सांगितलं. त्याच्यामुळे मी आज प्रत्यक्ष साहेबांना बोलतो. तुम्ही आयुक्ताला भेटणार आहे याविषयी? हो आयुक्ताला भेटणारच आहे. 1 लाख रुपये नाही गरीबापाशी. थोडे थोडे टप्पे करून कसंही म्हणजे जसं हिसाबानेच करावा. माझं नाव मीना काशीनाथ शिंगारे आहे. सर मेरा नाम अजहर खान है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। आप तटकी में मेरा भी नाम आया सर। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ सर। अभी महीनों भर को बता रहे हो कि 1 अप्रैल से 1 मई के अंदर 1 लाख रुपए भरो सर। अभी मैं ऑटो चलाता हूँ सर। अभी 1 महीने में 1 लाख रुपए कैसा करना है। तो अगर लोन भी अगर कहीं होता है तो सर उसके लिए भी बहुत अभी मतलब मसले खड़े होते हैं। तो सहूलत के लिए आप कमिश्नर से सर कम से कम थोड़ा टाइम मिलना चाहिए सर। रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर आपने जो ये हवाई योजना का जो दिया लाभ सबको, तो उसके लिए थोड़ी सहूलत भी देना चाहिए सर। तो ये कहना था सर। थोड़ा पैसा भी तो थोड़ा पैसा कम रहेगा तो चलेगा सर। अभी ऑटो भी भाड़े का है, किराए का घर है, तो अभी इतना सब तो नहीं मैनेज होगा ना सर। अभी सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। फिर 1 महीने में तो 1 लाख रुपया नहीं हो सकता सर। तो वही सरकार से बोलना है कि थोड़ी सहूलत दो और थोड़ा पैसा भी थोड़ा काम करेंगे तो उसमें चलेगा सर। फिर जैसा आपको समझ में आता वैसा आपण बघितलंय. सगळे वयस्कर वरिष्ठ लोकांनी काय म्हणते अप्लाय केलेले, लेडीजने अप्लाय केलेले आहे. माझं असं म्हणणं होतं की समजा सरकारने त्यांना लोनसाठी काही मदत केली पाहिजे. कारण की अप्रूव्ह करत नाही बँक. जर 50च्या वर एज असेल 60च्या वर एज असेल तर लेडीजला ते अप्रूव्ह करत नाही लोनसाठी. तर त्या बाबतीत कसं करायचं. आम्ही चौकशीसाठी आलो होतो पण त्यांनी पण आम्हाला तेच सांगितलं की लोन जे आहे तुम्हाला स्वतः करायचं आहे. आणि पहिली गोष्ट तर 1 लाख रुपये आम्हाला ॲडव्हान्स भरायचे. पण आपण म्हणजे एक सामान्य नागरिकांनी काय म्हणते अप्रूव्ह हे लोनसाठी म्हणजे घरासाठी अप्लाय केलेलं आहे आपण. तर सामान्य नागरिकांनी 1 लाख रुपये एकसोबत कुठून आणायचे. होऊ शकतं 20,000पर्यंत 50,000पर्यंत. सगळे रोजगारावर काम करणारे मोठे लोक तर काही पैसे यासाठी भरलेले नाही हे दिसत नाही. सगळे रोजगार करणाऱ्यांसाठीच आहे. तर माझी एक विनंती होती सरकारला की तुम्ही जी ॲडव्हान्स अमाऊंट आहे ती कमी करायला पाहिजे. सवलत पाहिजे सर. दिलेला आहे मुदत एक महिना दिलेला आहे. आणि सवलत पण पाहिजे ना सर. इतका कसं माझी विनंती आहे कमी म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर औरंगाबाद शहर में जारी ओपन इंटरनेशनल टेनिस वीमेंस टूर्नामेंट के मुख्तलिफ मुकाबलों को देखने का म्यूनसिपल तलबा को मौका फराहम किया जा रहा है। ये इत्तला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तालीम से मौसूल हुई है। वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में
ओपन इंटरनेशनल वीमेंस टेनिस टूर्नामेंट ITF W15 जारी हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की खुसूसी सोच के मुताबिक म्यूनिसिपल तलबा को इन मैचेस को देखने का मौका फराहम किया जा रहा है, जिसका मकसद तलबा में खेल के तई दिलचस्पी पैदा करना और उन्हें मुस्तकबिल में कौमी व बैनुल अक़वामी सतह पर आगे बढ़ने की तरगीब देना है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ प्रियदर्शनी इंदिरानगर स्कूल के 100 तलबा ने मैदान में पहुंचकर बराह रास्त मुकाबलों का लुत्फ़ उठाया और बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों की कारकर्दगी देखकर बेहद मुतासिर हुए। ये टूर्नामेंट 5 अप्रैल तक जारी रहेंगे, जहां मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा रोज़ाना शिरकत करके खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे। इस इक़दाम से शहर में स्पोर्ट्स कल्चर को फ़रोग़ मिल रहा है और तलबा के लिए ये एक तालीमी व हौसला अफजा तजुर्बा साबित हो रहा है। नमस्कार, माझं नाव प्रवीण गायसमुद्रे. मी लॉन टेनिस या क्षेत्रातील सिनियर टेनिस कोच, या आमचा एंडोरन्स मराठा टेनिस सेंटरचा सिनियर कोच आहे. मागच्या 20 वर्षापासून या क्षेत्रामध्ये मी टेनिसचं प्रशिक्षण देत आहे. इंडोरन्सच्या सहकार्याने इथे विभागीय क्रीडा संकुल येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं टेनिस कोर्ट इथे त्यांनी तयार करून दिलेलं आहे. या मैदानामुळे एंडोरन्स ग्रुपला इथे जवळजवळ ही 4थी आंतरराष्ट्रीय महिलांची स्पर्धा आम्ही इथे घेतोय. पण यावर्षी एंडोरन्स आणि छत्रपती संभाजीनगर महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमानाने $15,000 स्पर्धा इथे महिलांची आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा इथे घेण्यात येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि एंडोरन्स आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा इथे आयोजित केली आहे. या स्पर्धेसाठी जवळजवळ 15 देशातील मुलींनी इथे सहभाग नोंदवला आहे. आम्ही सर्वप्रथम छत्रपती संभाजीनगरचे माननीय आयुक्त श्री जी श्रीकांत सर यांचं ऋणी आहे की त्यांच्या सहकार्यामुळे ही स्पर्धा इथे पार पडत आहे. तसेच एंडोरन्स ग्रुपच्या MD मॅडम वर्षा जैन मॅडम यांचाही खूप ऋणी आहे की त्यांनी ही स्पर्धा घेण्यासाठी सहकार्य केले आहे. आणि ह्या स्पर्धेमुळे संभाजीनगरच्या लोकल मुलांसाठी, टेनिस खेळाडूंसाठी खूप मोठी संधी आहे. त्यांना हे प्लेयर बघायला भेटतात आणि पुढे यांना बघून इन्स्पिरेशन भेटेल आणि ते पुढे स्वतःही या स्पर्धा पार्टिसिपेट करण्यासाठी प्रयत्न करतील. मी जी श्रीकांत सरांना एक विनंती करेल की त्यांनी त्यांच्या शाळेतील महानगरपालिका शाळेतील मुलांना इथे आमच्याकडे पाठवून त्यांना ट्रेनिंग देण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. या मुलांना आम्ही तयार करून ॲज अ प्लेयर किंवा पुढे चालून त्यांना प्रशिक्षक कसं बनायचं याची आम्ही त्यांना ट्रेनिंग देऊ. तर हे जे सरांनी चालू केलेलं आहे किंवा हे ते महानगरपालिकेच्या मुलांना इथे पाठवत आहेत, हे खूप मोठं सहकार्य केलं आहे आणि मी त्यांचा धन्यवाद करतो. औरंगाबाद में सयाहत को एक नया अंदाज देने की मुनफरिद कोशिश मंजर आम पर आई है, जिसके तहत यहाँ के तारीख़ी मकामात अपनी कहानी खुद सुनाते नज़र आ रहे हैं. इस तरह के वीडियोस सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, जो शहरियान और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनने लगे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल इन वीडियोज़ में मुख्तलिफ़ तारीख़ी मकामात जैसे गारहाए अजंता, भड़कल गेट और दहली गेट खुद अपनी पहचान बयान करते दिखाए गए हैं. मैं अजंता गार हूँ, हज़ारों साल की तारीख़ संभाले हुए. मैं भड़कल गेट हूँ, फुतूहात की यादों का गवाह. जैसे मकालमे नाजरीन को तारीख़ के साथ एक नया ताल्लुक़ कायम करने का मौका दे रहे हैं. इस मुनफरिद मुहिम की बदौलत सयाहती मकामात के बारे में दिलचस्पी में इजाफ़ा हो रहा है. ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में तारीख़ के तई नया जज्बा पैदा हो रहा है. अब तारीख़ सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं बल्कि महसूस करने का तजुर्बा है. ज़िला परिषद के शोबे सेहत की जानिब से मेरा गाँव सेहतमंद गाँव नामी मुहिम चलाई जा रही है, जिसका इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर धानोरकर के हाथों किया गया. महाराष्ट्र हुकूमत के महकमे सेहत की जानिब से चलाई जाने वाली इस मुहिम का मकसद देही इलाकों में शहरियों को उनके अपने गांव में मेयारी तिब्बी सहूलतें फराहम करना है. प्राइमरी हेल्थ सेंटर वरुड़ खाजी के तहत लाड़गांव में मुनक़दा इस प्रोग्राम में तालुका हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नागेश सावरगांवकर, सरपंच जयश्री बागुल, नायब सरपंच सरला पोफले समेत बड़ी तादाद में देहाती और तिब्बी अमला मौजूद था.
اس مہم کے تحت صفائی، محفوظ پانی کی فراہمی، غذائیت میں بہتری، ماں اور بچے کی صحت، نیز متعدی اور غیر متعدی بیماریوں پر قابو پانے جیسے 59 نکات پر کام کیا جائے گا۔ حکومت کا مقصد عوامی شرکت کے ذریعے صحت کی ایک مضبوط تحریک کھڑی کرنا ہے، جبکہ بہترین کارکردگی دکھانے والے دیہات کو صحت مند گاؤں کے طور پر اعزاز دیا جائے گا۔ اس مہم کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے 80 کروڑ 75 لاکھ روپیوں کا فنڈ منظور کیا گیا ہے اور مختلف سطحوں پر انعامات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ مہم ہر سال 1 اپریل سے 31 مارچ تک چلائی جائے گی، جس کے تحت ہر گاؤں کو وہاں پر صحت کی سہولتوں کو مزید مستحکم بنانے کا موقع ملے گا۔ ریاستی وزیر اتل ساوے اور بی جے پی کے دیگر عہدیداران کی خصوصی موجودگی میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین انیل مکریے آج اپنے نئے کیبن میں منتقل ہو گئے۔ ناظرین، 2020 میں پوری دنیا میں کورونا وبا نے قہر مچایا تھا اور ہمارا شہر بھی اس وبا کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا، جس کے سبب اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات ملتوی ہو گئے تھے اور میونسپل انتظامیہ نے اس وبا پر قابو پانے کے لیے میونسپل اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین کے کیبن میں کورونا وار روم قائم کیا تھا اور گزشتہ 6 سال سے یہاں شعبہ صحت کے افسران و ملازمین اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہے تھے۔ اب جبکہ میونسپل کارپوریشن کے عام انتخابات لیے جا چکے ہیں اور نئی باڈی بھی تشکیل دی جا چکی ہے، تو میونسپل انتظامیہ نے یہاں قائم کیا گیا وار روم دوسری طرف منتقل کر کے اس کیبن کی مرمت و جدید کاری کا کام شروع کروا دیا تھا۔ اسی درمیان اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمین کا انتخاب عمل میں آیا اور انیل مکریے اس کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہو گئے، لیکن ان کے کیبن کی مرمت کا کام جاری تھا، اس لیے انہیں عارضی طور پر دوسرے کیبن میں جگہ دی گئی۔ اب جبکہ ان کے کیبن کی جدید کاری و مرمت کا کام مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا آج وہ اپنے ویل فرنشڈ کیبن میں ریاستی وزیر اتل ساوے اور بی جے پی کے دیگر عہدیداران کی موجودگی میں منتقل ہو گئے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ اورنگ آباد ضلع پریشد کے 4 ذیلی کمیٹیوں کے صدور انتخابات کے لیے دونوں شیو سینا کے دستبردار ہو جانے کے سبب ضلع پریشد کے چیئرمین انتخابات میں آیا بڑا سیاسی موڑ۔ بی جے پی کو واضح طور پر حاصل ہو گیا یک طرفہ اقتدار۔ حکومت ہند کی صلاحیت ترقی کمیشن اور کرم یوگی بھارت کے تحت تمام سرکاری افسران و ملازمین کو دی جائے گی آن لائن کرم یوگی ٹریننگ، کہا ضلع کلکٹر دلیپ سوامی نے۔ پی ایم وائی اسکیم کے تحت مستفیدین کو ڈپازٹ کی رقم ادا کرنے میں دی جائے سہولت، ضعیف افراد کو اس اسکیم کا فائدہ پہنچانے کے لیے کیے جائیں خصوصی انتظامات، اہل درخواست گزاروں کا حکومت و انتظامیہ سے مطالبہ۔ اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شروع کی گئی میرا گاؤں صحت مند گاؤں نامی مہم، متعدی اور غیر متعدی امراض پر قابو پانے 59 نکاتی پروگرام پر کیا جائے گا عمل، کہا تعلقہ ہیلتھ آفیسر نے۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔